أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم دیر قدرمند و عزتمند مجلس دیر قدرمند و عزتمند مشرع امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بنو स्टेज बांधे नास जे सूबाई जमात जे जिली जमात जे तहसील मिलियान जमात और दी यूसी में दाखिल जिम्मेदारान मलगरो जे सूबाई असम्बली साबिका मेंबरान और जे कौमी असम्बली जे मुदीर कदरमंद और इज्जतमंद मेंबर जनाब जाहिद अकरम खान दुरानी से जे मुश्कोरबा जनाब नईम खान से स्टेज बांदेराज दे इलाके डेरो कदरमंद मशरानो मुख्तदर उलमाए किराम हाजिरीन मजलिस दिमागबेर कदरमंद और इज्जतमंद मशरानो दोस्तानो आजिजानो मानमख के दिमा मशरानो दे जलसे बुनियादी मकसद मुतालिक तासिता तफसीली खबरें उकड़े देना बाद जरूरत खुनो चूंकि मशरान हुक्म दा यो सो गुजारिशात अर्ज करूं दिमा कदरमंदो कलन चिदा हुक्मरान बरसर इक़्तिदार रागली दी द आगे नमख के जमीयत उलमाए इस्लाम मौक़िफ़ दाव चिदादी यहूदो एजेंटान दी और दिमा इज्जतमंदो यहूद सिर्फ पाकिस्तान के ना आलमी सतह बांधे दे मुसलमान दुश्मन दा और दिमा कदरमंद आलमी सतह बांधे नंचमुर्द इस्लामी नरे बांधे नजर अचो
नो हर इस्लामी मुल्क चे मुसलमान दे यहूद दे लासा तबाह बर्बाद का दे लिबिया न रवली सतर इराक पोरे दे इराक न रवली सतर कश्मीर पोरे दिमा कदरमंदो इज्जतमंदो अफगानिस्तान पाकिस्तान पदे टोले नड़ाई के सोच वर बांधे वो कई नन मुसलमान अरब कोरदा नन मुसलमान दे आलमी कुफर दे जुल्म लान दे वक्त गई और दे दुई कोशिश दादा चे बस तरीके बांधी हुई कुछ दा मुसलमान या दे माँ गुलाम सी और या पर दुनिया के दत दे वो से दो हक मिला उनसे खुदमा इज्जत बंदो मुलमख के हम और ब्या हम दावाई और तर वक्त मर्ग पूरे बदावाई चिदा मल्क दाद मुझ आबाओ अजदाद दाद इस्लाम पर नाम बांधी जोड़ करायदा और दिल तक दा कौम कबलवीन सिर्फ इस्लाम व कबलई द इस्लाम न बगैर मुश्तदग मल्क के बल यो निजाम कबलोल तैयार नहीं दिमा इज्जत बंदो दे दुई दा सोचो कमुश दासी और ना आला इंसान दे कौम मख तरावलू अगप नामो बांधे और ज़ाहिर मुसलमान हुई खुदिमा इज्जत बंदो नूर कार ब मुश्कौ नूर एजेंडा बदे मुजवी और दिमा इज्जत बंदो दा यो निम काल ला दे मुझ हुक्मरानानो दा साबित अकड़ा चे दुई सिर्फ मोहरदा सिर्फ दे मुझ मख्तदा शक्ल र मख्त कड़ायदा नूर दग मल्क के हुक्मरानी दा पर हकीकत के दे यहूदियानो हुक्मरानी नंदे अगुई एजेंडा तकमील तरसवल वाड़ी और दिमा इज्जत बंदो दे यहूदो असल दुश्मनी ले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिमा कदरमंदो मदीने मुनव्वरेना दा यहूदियान बासरी सवी व जजीरतुल अरब ना और दिमाग कदरमंदो इज्जतमंदो नन हम दे यहूदियान पसड़ के आगा दुश्मनी पड़ता था दिमाग कदरमंदो इज्जतमंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन खपलो बंदगान तवाई वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल नद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर दे यो पैगंबर दा قد خلت من قبله الرسل لك سلنگ چدین مخی ما پیغمبران درستولی دی افا اماتا اس کا دے وفات سی او قتلا انقلبتم على اعقابكم یادائت سو قتل کی متاسب دین پریز دی ومن ينقلب على عقبين فلن يضر الله شيئا او چچاہن دے خپل پیغمبر دغه دین پریش پدې کې دی الله اس قسمه تاوان نستا تاوان دي چا دا تاوان دي مسلمانانو
وسيجزي الله الشاکرین. اللہ تعالیٰ شکر کو ان کو تجزا ورکړي. نو د ما عزتمندو نن د پاکستان په دغه خاورې باندې په سن 74 کې د جمعیت علماء اسلام قیادت چې کله په اسمبلی کې و نو هغه وخت باندې جمعیت علماء اسلام قیادت قادیانیانو سره مناظره کړې وه او چې پارلیمنت کې کله د ختم نبوت په مسئلې باندې بحث شروع شو نو د پاکستان په تاریخ کې اول وار اسمبلی ته د قادیانانو نمایندګي دپاره د ما قدرمندو د پارلیمنت ممبر نه خو اجازت یې ورکړه او اسمبلی ته راوغوښته چې داسې نه چې سبا دا دنیا دا وایي چې قادیانیان خو چا نه وه اورېدلي د هغې موقف پوښتنه خو چا نه وه کړې او په پارلیمنت کې دننه دی بعضې ممبرانو سوچ او فکر هم دا و چې دا واورو چې دا څه وایي. زما عزتمندو 14 ورځې د قادیاني سره بحث دا د جمعیت علماء اسلام قیادت حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه ته حواله څه او هغه بحث وکړه. د بحث په نتیجې کې د قادیانیانو مشر په دې مجبوره څه چې د پارلیمنت هر یو ممبر ته یې دا وویله چې که چیرې دوی د غلام احمد قادیانی نبوت نه مني نو دا ناس پارلیمنت هم دا د کنجریانو اولاد ده دا مسلمانان نه دي دا د اسلام نه خارج دي. او د ما عزتمندو 14 ورځې بعده چې پارلیمنت فیصله کوله نو د ما عزتمندو فیصله د قادیانانو خلاف هغې نه بعد قادیانیان د ملک نه لاړل او په لندن کې ډېره واچوله. نن د امریکې سرپرستي ورته حاصله ده او د ما قدرمندو نن یهودیانو کوشش دا ده چې په دغه ملک کې موږ د آئین نه نه د جناب محمد رسول الله د قانون د ختمولو څه طریقه جوړه او د ما عزتمندو کوشش دا کوي چې په څه طریقې د قوم په زړو چې د اسلام نه نفرت پیدا کړي صحابو نه د دوی قدر د مسلمانانو په زړو چې کم کړي او د جناب محمد رسول الله مینه او محبت دا د قوم د زړو نه وباسي. لہذا که تاسې سوچ کړی وي چې په اوله ورځ د حلف اخیسته نو د خاتم النبیین لفظ د ځکه نه ویلی چې دې قوم ته یې دا ښکاره کوله چې زه په خاتم النبیین باندې عقیده نه لرم. د دوی ملګرو هغه ټیم کې دا ویله وایي دا یې خوله غلطه شوه خو د ما عزتمندو بیا دغه سړي د صحابو توهین وکړ بیا یې بله ورځ بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کړی ده او دا سړی قصدن عمدن دا کار کوي خو د موږ بعضې ملګري په دغسې حالاتو کې هم د خبرې بدلولو کوشش کوي. کله وایي خوله یې غلطه سوه کله وایي پوه یې نه څه کله وایي ده سره دوره علم نشته
خو د ما عزتمندو حقیقت دا ده چې دی د چا په ایجنډې راغلی ده هغه ایجنډه تکمیل ته رسول غواړي خو د ما عزتمندو جمعیت علما اسلام هم دې قوم ته دې مسلمانانو ته او د ده سرپرستانو ته که پاکستاني اسټبلشمنټ ته او که عالمي اسټبلشمنټ ته هغوی ته دا شاید په ګوته کړی ده چې په دغه ملک کې به یا اسلام وي یا به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قانون موجود وي او یا به جمعیت علما اسلام کارکون بیا په دغه ملک چلوي تر څو پورې چې د جمعیت علما اسلام یو کارکون هم ژوندی ده د چا پلار په دغه ملک کې د اسلام بغیر بل نظام نشي راوړلی د ما قدرمندو د ما د مسلمانانو د ایمان بنیادی تله او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت امام مسلمان اب په لمانځه کې کمزوری وي په روزې کې به کمزوری وي په رښتیاو کې به کمزوری وي په کاروبار کې به کمزوری وي خو چې کله د جناب محمد رسول الله د ناموس او د عزت مجلس راشي بیا په دغې عقیدې کې مسلمان نه ده کمزوری د ما قدرمندو په هندوستان کې تاسې به یو نوم اورېدلی غازي علم الدین شهید دا په هندوستان کې یو هندو راجپال نوم و هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکنځا کړې وه حضرت مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ هغه په لاهور کې جلسه کوله او په جلسه عام کې دا وویله چې په مسلمانانو کې داسې غیرتي مسلمان څوک نشته چې په خپلې مور او په خپل پیغمبر باندې غیرت وکړي نو دا غازي علم الدین د اتلسو یا د نولسو کالو نوجوان و په عام مجمع کې ناست و هغه په زړه کې فیصله وکړه چې انشاءالله دا غیرت به زه کوم لاړ ځان ته خنجر جوړ کړ بیا یې هغه هندو پوښتنه وکړه او په بازار کې ډک په ډک بازار کې په دکان کې هغه هندو قتل جیل ته لاړه د علامه اقبال او قائد اعظم دا یې دواړه وکیلانو چې کله آخري پیشي راتله نو دا دواړه وکیلان غازي علم الدین ته جیل ته ورغلل او ورته وایي چې علم الدینه په یو چیټ باندې موږ ته لیکلي راکړه چې دا قتل ما په دې وجې وکړه چې زه جذباتي شوم غصه راغله عقل مې کار نه وکړ نو د ما عزتمندو نو غازي علم الدین ورته وویل او دوی ورته ویل چې دا لیکلي راکړه نور بیا یې موږ کار ده نو غازي علم الدین ورته ویل تاسې دماغ صحیح نه دي زه خو چې کله نه دغه جیل ته راغلی یم هره شپه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کوم او هره شپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماته وایي
چې علم الدین کله به راځي ته خو تا په انتظار کې ناست ناموس رسالت ناموس رسالت ختم نبوت ختم نبوت نعره تکبیر زما عزتمندو قدرمندو وروڼو تاسې خبر یو دا علم الدین څوک و تاسې داسې ناموړی پښتون قوم نه نه و دا د یوه ترکان زوی و خو چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس مجلس راغی نو د مسلمانانو کې هغه قوم چې امون یې په هېڅ نه ګڼو هغې نوجوان هم په خپل پیغمبر باندې غیرت کړی او نن هم د دغې خاورې مسلمان د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په ناموس باندې غیرت کولو ته تیار او د ما قدرمند دا خو د عقیدې مجلس ده خو چې کله نه دا خلک راغلي دي د ملک معیشت هغه تباهۍ ته ورسېده د ملک سیاست دا بېهوده څه چې کله نه دا خلک راغلي دي د کم او د لوی عزت ورکسه او د ما عزتمندو دا د یهودیانو ایجنډه ده دا د هغوی ایجنډه ده د یاد ساتئ چې په قوم کې دوه شیونه ختم سي یا دا قوم غلام کول دا ډېر اسانه سي یو معاشي طور باندې غربت دغه ځای ته ورسوه کاروبار دغه ځای ته ورسوه چې هر سړی د خپل کاروبار او د خپل بچو د رزق لپاره پریشان نشي او دوم د قوم کلچر د قوم تهذیب دا ختم کا نو د ما قدرمند او عزتمند دا قوم بیا غلام کول دا اسانه شي نن تاسو سوچ وکئ زموږ د کلچر بدلولو کوشش کېږي لګیا ده او موږ قوم معاشي طور باندې دغه ځای ته ورسولی چې نن هر یو سړی پریشانه ده نن هره طبقه پریشانه ده نه هر یو سړی پریشانه ده نو د ما عزتمندو اصل کوشش د عالمي ایجنډې دا ده چې دا قوم به موږ بیا څرنګه غلامان کوو او د موږ حکمرانانو کوشش دا ده چې دا قوم د غلامي طرف ته ورودرکړي نو د ما عزتمندو جمعیت علماء اسلام قیادت عالمي سطح ته هم دا وینا کوي او د ما عزتمندو د خپل ملک د وفدارانو ته او اسټبلشمنټ ته هم دا وینا کوي چې هغه د تا یورپ خانانو د تا یورپ آغا انگریز خالی سے چلائیے مہندون سے خسر یہ ماں دا بیان کا کیے کہنی میں کتا پڑا بڑھیا دی کہ پیوں کو جوار ہو یہ پبل یہ ہو کے خلی کھینی سے چلائیے خالی دا آغی انگریزانو دی یورپ د روس او د ما عزتمندو د خلکو نه پته وکئ چې د جمعیت علما مشرانو تاریخ څه شی ده د مالټې جیل نه پوښتنه وکئ د شاه ولی الله د خاندان پوښتنه وکئ د بالاکوټ غرو نه پوښتنه وکئ د ما عزتمندو د ما تاریخ دا ده چې د ما مشرانو په دغه دین باندې او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دغه قوم باندې خپلې وینې ښندلې دي خو د دغه قوم رهنمایي غلطه نه ده کړې نن هم د جمعیت علماء اسلام قیادت د دغه قوم رهنمایي په دیانت سره کوي نن هم د دغه قوم رهنمایي د جمعیت علماء اسلام
په صحیح طریقې سره کوي او د ما عزتمندو دا تحریک دا د یو کال نه زیات ټیم وسه تیر کال په نومبر کې د دغه حکومت خلاف د ناموس رسالت په نامه باندې موږ په دې ملک کې میلیون مارچونه شروع کړي وو بیا 15 میلیون مارچونه بعد آزادي مارچ اسلام آباد طرف ته او هغې نه بعد دا شاهراهونه بندول او نن بیا په اصلاحو کې هره ورځ په یوې ضلع کې یو احتجاجي مظاهرې دا د تحریک حصه ده او انشاءالله دا تحریک به تر هغو پورې چلو چې دا حکمرانان مو کور ته نه دي لټلي او د دغه ملک حفاظت به انشاءالله موږ په خپلو وینو سره کوو زه د بنو ضلع جماعت د تحصیل مریان جماعت او د یونین کونسل جماعت د زړه د زوروالي نه شکریه ادا کوم چې دوی د جمعیت علما اسلام اخ پروګرام لاندې نن دا پروګرام ترتیب کړی ده او انشاءالله د مرکزي جماعت دې نه بعد که یو وار بیا حکم راځي چې موږ به اسلام آباد طرف ته بیا مارچ کوو نو د ما دا یقین ده چې دا قوم به په جمعیت علما باندې د هغې نه زیات اعتماد کوي لبیک 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 اللهم لبیک نو موږ خپلو حکمرانانو ته او اسټبلشمنټ ته دا وایو چې که ستاسې دا خیال وي چې دا ملایان دي غلط مو کړه دا خاوره د ما ده دا ملک د ما ده په دې ملک کې به زه پاته کېږم دا ملک نه د ججانو ده دا ملک نه د جرنیلانو ده دا ملک نه د بل چا ده دا د غریب ده دا د حکمرانانو ملک نه ده ما پاکستان تاریخ لیدلی ده چې دلته حکمران هره غلطه وکړي بیا یا لندن ته رواني یا جرمني او امریکې ته رواني خو ملا سړی په تاریخ کې دغه ملک نه ده تللی یہودیوں کا جو یار ہے یہودیوں کا جو یار ہے او د ما یقین ده چې دا قوم دا له علماو سره ولاړ ده او انشاءالله د جناب محمد رسول الله د عقیدې ختم نبوت دپاره د موږ یو بچای هغه خپل ځان قربانولو ته تیار ده زه ایک جگہ کا دونیالی ابو کیا تیرا شونیالی بندہ نمبر دونیالی جائسپی کے سونیالی ما عزتمندو زه آخر کې د ضلعي جماعت د تحصیل مریان جماعت او د یوسف متاخیل جماعت د زړه د زوروالي نه شکریه ادا کوم الله رب العالمین د ما او د تاسو ټولو حامي او ناصر سي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین